नमस्कार आस्ट्रोजी ओडिया चैनल को आपको समस्त स्वागत। आम ए भिडियो देखिए आपनक जून 7 रु जून 13 2026 आपनक साप्ताहिक राशिफल केमती रहइबो। तो विशेष करके आपनक ए सप्ताह जदि मुख्य ग्रह मान स्थिति देखिबा तब विशेष करके आपनक मंगलदेव स्वगृही हिसाब रे आपनक अछंती बा आपनक मेष राशि रे अछंती, सूर्यदेव वृष राशि रे आपनक अछंती, बुधदेव आपनक बृहस्पति सॉरी बुध आपनक मिथुन राशि रे अछंती एवं बृहस्पति आपनक विशेष करके कर्कट राशि रे आपनक अवस्थान करछंती। जून 2 तारिख रे आपनकर कर्कट राशि को गमन करछंती एवं शुक्रदेव आज जून 7 रु आपनकर मिथुन राशि को छाडी कि आपनकर कर्कट राशि को मध्य गमन करिवे। केतु आपनकर सिंह राशि रे अछंती, राहु आपनकर कुंभ राशि रे अछंती, मीन राशि रे आपनकर शनि देव अछंती। मीन राशि पे कि सन साटी जातिर पीक बेच चलीची, कुंभ राशि पे कि लास्ट पे चलीची एवं विशेष करके मेष राशि पे कि आपण कहि परिबा कि आपनकर फास्ट पे चलीची। तो हम प्रथम देखिनबा कि आपनकर 12टी राशि रो राशिफल केमति रहइबो। तो आपनकर जो राशि अछि आपण टाइम लाइन रे ताको चूज करिकि आपण देखि परिबे कि आपनकर राशिफल कोन रहिबो। मेष राशि देखंतु, मेष राशि आपनकर ए सप्ताहटी केमति कटिबो विशेष करके हम देखिबा करियर बा व्यवसाय क्षेत्र रे लग्न रे जेहेतु आपनकर स्वगृही मंगल अछंती। तो आपण देखिथिबे कि समय रे प्रायत आपनकर प्रचंड उत्साह जेमति पूर्व सप्ताह रे मध्ये थिला ए सप्ताह रे मध्ये प्रचंड उत्साह आपनकर अछि एवं विशेष करके आपनकर बहुत काम आपण करिया पे कि आपनकर भितरे बहुत आगभरता रहउची एवं एई समय रे देखबे कि आपनकर मन रे जे चिड़चिड़ा प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह रे थिला एबे टिके तार मात्रा कमी कमी आसीबो एवं से हिसाब रे आपण जो मन भितर जो राग को आपण हठात रखि पर नथिले प्रायत रखिया पे आपण चेष्टा करिवे बा एसब रखिया पे कि आपण समर्थ हेबे। द्वितीय भाव रे जेहेतु आपनकर स्वगृही बुध अछंती तो विशेष करके एई समय रे आपनको प्रायतः मार्केटिंग एवं जोगाजोग रे आपनको सफलता मिलिबो। तृतीय भाव रे थिबा हेतु तेणु विशेष करके जोगाजोग क्षेत्र रे हो कि आपनको मार्केटिंग क्षेत्र रे हो ए सब रे आपन सफलता आसीबो। जदि आपन सोशल मीडिया किंबा आपन कोनोसी सोशल मीडिया टाइप रो कुछ ऑर्गेनाइजेशन रे अछंती किंबा सोशल मीडिया रे जेंति यूट्यूब हला कि फेसबुक हला कि आपनकर इंस्टाग्राम हला ए सब जदि आपन किछ मार्केटिंग करचंती क्षेत्र जुड़ित अछंती ए सब जिंस रे आपन देखिबे कि आपन प्रायतः भल रिजल्ट आपन आसीबो। एवं चतुर्थ भाव रे आपन गुरुदेव अछंती, शुक्रदेव जेहेतु अछंती चतुर्थ भाव आपन घर रो भाव आपन गृह रो भाव। तेणु ए समय रे देखिबे कि आपन घरे किछि आपनकर भलो सेलिब्रेशन हवा एई समय आपन किछि धार्मिक कार्य घरे मध्ये हवा आपन को देखा देबो। एवं विशेष करके शुक्रदेव जेहेतु चतुर्थ भाव रे अछंती एई समय रे भी आपन प्रायतः घर पई कि किछि नूतनत्व करिवा बा घरे आपन को किछि नूतन जिंस क्रय करिवा बा किछि किनिया पई कि मध्ये आपन जाई परंती किछि लग्जरियस आइटम हला किछि क्लोथिंग हला किछि ऑर्नामेंट्स हला एसब जिंस किनिया पई मध्ये आपन चेष्टा करि परंती बा एसब आपन के सप्ताह रे हेबाको आपन को प्रायतः संभावना अत्यधिक अछि। एवं कर्म क्षेत्र मध्ये आपन सुगत परिवेश रहिबो एवं कर्म क्षेत्र मध्ये आपन न्यू अपॉर्चुनिटी एवं नूतन दायित्व मध्ये आपन ए सप्ताह रे मिलिबो। चंद्र गोचर रे देखिबा, चंद्र गोचर आपन सप्ताह प्रारंभ रे एवं 7-8 तारिख बा 7-8 जून रे देखिबा ते एकादश चंद्र रहिबे। एकादश चंद्र जेहेतु रहिबे प्रायतः बड़ आर्थिक लाभ हवा बा आर्थिक स्तर रे आपन को लाभ हवा बा मन रे प्रसन्नता आसीबा आ मन रे आपन को प्रायतः काम ठीक भाबरे हे परिवा फल आपन को भलो अनुभव हवा ए सब मध्ये आपन देखा देबो। 9-10 रे आपन को द्वादश चंद्र हबो तो शनि को भी आपनकर द्वादश भाव जेहेतु जो अछि तो विशेष करके आपन को प्रायतः 9 रु 11 तारिख टिके सावधानता सहित आपनकर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करबा अछि। खर्चांत अत्यधिक हवार संभावना अछि 9 रु 11 तारिख एवं विशेष करके खर्च टिके आपन बढ़िबो बा एई समय टिके मानसिक अशांति मध्ये आपन को देखा देबो। सप्ताह शेष रे आपन देखिबे कि आपन जेहेतु लग्न भाव को चंद्र आसीबे तो एई समय आपन मन प्रसन्न रहइबो एवं 12-13 तारिख होय त आपन कोन से जाक बुली जिबा किंबा प्रायतः किछि नूतन कर्म करिया पे मत योजना आपन करि पारंती। प्रतिकार हिसाब रे आपन मंगलवार दिन हनुमान को पूजा करिबा, हनुमान को पूजा की सेवा करिबा ए सब जिंस आपन करि पाइबे। एवं जदि शनि सातिर फेज चलिथिबा हेतु प्रथम फेज चलिथिबा हेतु ए समय आपन शनि देव को मध्य तेल अर्पण करि परिबे। ये थिला आपन मेष राशि रो साप्ताहिक राशिफल। जदि भल लागुची त नियाति भाबरे आपन सब्सक्राइब करनियंतु। धन्यवाद। वृष राशि आपन केमते कटिबो ई सप्ताहटी विशेष कर देखंतु आपनकर लग्न भाव रे बा राशि रे आपन लग्न राशि रे विशेष करके आपन सूर्यदेव अवस्थान करिसेंती एवं एई समय देखबि जेहेतु सूर्यदेव आपनकर लग्न भाव रे अछन तब एई समय आपनकर समाज रे स्थिति बहुत भलो हबा, समाज रे आपन प्रसन्नता मिलिबा बा आपनकर वर्क प्लेस रे आपन प्रसन्नता मिलिबा ए समय आपन देखा देबो। एई समय रे प्रायतः आपन यात्रा करिया पे बा यात्रा आपन करि परंती बा यात्रा रे आपन सफलता मिलिबो। क्रांतिकर यात्रा रही पारे, दूर स्थान को मध्य यात्रा आपन करि परंती।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତି ହେଲା ଭଳିଆ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ହିଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ପିତ୍ତ ଜନିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରାଇଟ୍ ଆଇ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବୁଧ ବାଣୀର କାରକ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ବା କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାଣୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ବିଶେଷ କରିକି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ରହିବେ, ତ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଦେବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ, ତୃତୀୟ ଭାବ ହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରିଲେଟେଡ ବା କୌଣସି ଯଦି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଡିଆ ଜନିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ଜନିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର 7-8 ତାରିଖ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ 9-11 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ ତ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କିଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବାର ଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ ମିଳିବ, ବୋନସ୍ ମିଳିବା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଆୟ ହବ ବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ 12-13 ତାରିଖ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଓಂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଦୂରଭେଦ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମିଥୁନ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହ ହିସାବରେ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଥା ଲାଞ୍ଛନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିବାର ଅଛି ବା ହୁଏତ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବା ବା କାହା ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁକି ଆପଣ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ଘରେ ଆପଣ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ ପରଚେଜ କରିବା ବା କିଛି ଘର ପାଇଁ କିଛି କ୍ରୟ କିଣିବା ଏସବୁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୁପିଟର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଖାଲି ସପ୍ତାହ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ବା ଆୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ମଧୁରତା ଆସିବା, ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ଝଲକିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରାୟତଃ ମନିଟାରୀ ବେନିଫିଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ସାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ କି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେରି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯଦି କହିଲି ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଦେବ। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ 7-8 ତାରିଖ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ
9-10 ତାରିଖ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ମିଳିବା ବା ନୂତନ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆସିବା ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅତ୍ୟଧିକ ପଡିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ 9-10 ତାରିଖ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଶେଷ ଆଡକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମିଳିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଏଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ এই ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିକାର କହିବେ, ପ୍ରତିକାର ଦିନ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋଦକ ବିଶେଷ କରିକି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। କର୍କଟ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହୀ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱଗୃହୀ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ତ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭବାନ ବା ଲାଭ ମିଳିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଏବଂ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଦି ଜଣ ଯାକ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତାହ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବ, କିଛି ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ବନାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ କରିବା, ଆର୍ଟ କରିବା, ଏମିତି କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ଏବଂ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଭଲ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭଲ ରହିବା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଲ ରହିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ସପ୍ତାହର ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଜୁପିଟର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ, ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ହେବା, ନୂତନ ଚେଞ୍ଜ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିବ। ତ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ ବଢିବା ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। এই ସମୟରେ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବା ବା ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୁଲିଯିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନୂତନ ବୋନସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର 7-8 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବା, ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ ତ ବିଶେଷ କରି ଗାଡି ଭଲସେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବା ବା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ଏବଂ 12-13 ଆଡକୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରୟାସ ସେବା, ନୂତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବା, ନୂତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ମିଳିବା, এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଭଲ ପୋଜିସନ ମିଳିବା, ସଫଳତା ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୁପିଟର ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଭାବରେ, ତ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିକାର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସିଂହ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ କେତୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ପ୍ରାୟତଃ এই ସପ୍ତାହ ନୁହଁ ତ ଏଇ ପ୍ରାୟ ଏଇ ବର୍ଷ ବା ମେ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ଆସିଛି। এই ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେତୁ ମହାଦେବ ତ ଅଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ତ ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ମିଳିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂତନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବା, ବୋନସ୍ ମିଳିବା ଏବଂ ପେଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିବା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କର
ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏକ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କି ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧୁରତା ଆସିବା, ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟକୁ ବି ମୋହିତ କଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ହେବା, ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ପଢାପଢିରେ ବା ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ ହେବା ବା ପାଠ ପଢାରେ ଏକ୍ସାମ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଦେଖିବା ତ ବିଶେଷ କରିକି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଦେବେ। ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭବାନ ହେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବା ଖୁସି ମଜାଜ ରହିବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବା ଦମ୍ପତି ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବା ବା କିଛି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ଦେବେ ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ହଠାତ୍ ଅଟକିଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବା ବା ହଠାତ୍ ମନି ଫ୍ଲୋ ବଢିଯିବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅବନତି ହେବା ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପ୍ରାୟତଃ 9-10 ତାରିଖ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ହଠାତ୍ ଦେହ ବିଗିଡି ଯିବା, ମନ ଭଲ ନ ରହିବା, ମନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। କିଛି ଦିନ ଛାଡିଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନିଟାରୀ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଜୁପିଟର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କିଛି ନୂତନ ଭାବେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କି କିଛି ନୂତନ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଜାଗା ବୁଲିବା ବା ନୂତନ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ପୂଜା ପାଠରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶିଫଳ ଆମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣ କେମିତି କଟିବ ଏଇ ସପ୍ତାହଟି ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ଡ କରିବା ବା କିଛି ନୂତନ ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପ ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ କରିବା ବା କିଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁଜ କରିକି କ୍ୟାରିୟରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସଗୃହୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି ବା ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ଭାବ, ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ତେଣୁ ଜୁପିଟର କେବଳ ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କହୁନି, ଜୁପିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମାସ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭବାନ ମିଳିବା ବା ଲାଭ ମିଳିବା, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିଛି ନ ଭାବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ ହେଇଯିବା, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନିଟାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ ମିଳିବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ନୁହଁ ଏଇ ମାସ ସାରା ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଜୁପିଟରଙ୍କ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ଲାଭ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ମନିଟାରୀ ବେନିଫିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଟୁର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହଉ ବା ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହଉ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କରିବା, କିଛି ନୂତନ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ 7-8 ତାରିଖ ଦେଖିବେ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ରହିବେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନାଶ ହେବା ବା ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ତାକୁ ନେଇକି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ
9-10 ତାରିଖ ଦେଖାଦେବେ ବା ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବେ। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣ ରିଟେଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଲାଭ ହବ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡେ ବୁଲିଯିବା ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି କାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ଲାଭ ହବା, ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହେଇଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ, କିନ୍ତୁ ମନିଟାରୀ କେସେସ ରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଆପଣ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆମର ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁଳା ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ପାର୍ଟନରସିପ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଲାଭ ହବ। ସପ୍ତମ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ହେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର এই ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ହେବା ବା ଆପଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କଣ ଦେଖାଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ନବମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭବାନ ମିଳିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ସ୍ତର ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସାଥ ଦେବା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଖୋଲିବା ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ କରିକି ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପଦବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁକ୍ରଦେବ ଯେହେତୁ ଦଶମ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ତ କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆର୍ଟ ହେଲା, ମ୍ୟୁଜିକ ହେଲା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କି କ୍ୟାରିୟରରେ ବନେଇବା ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ହବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 7-8ରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେବା ବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ଆପଣ ସୁଖୀ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର 10-11 ତାରିଖ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ହବ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଯଦି କେହି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦମନ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଭ ହବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଏସବୁ ଯଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଭ ହବ। ଏଇ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଏଇ ରାଶିଫଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଛା ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖିବା। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହୀ ଥିବାରୁ ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋନିବେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବା, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ଦେଖିବା କି ନବମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନବମ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ନବମ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରାଭେଲ ବା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସହିତ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ରହିପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବା ଏବଂ ଟୁର କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ହେଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ଏହି ସମୟରେ ପଡିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରାୟତଃ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ରହିବେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୂର୍ବର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ
ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଏବଂ 9 ରୁ 11 ତାରିଖ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଯଦି ଆପଣ ବା କୌଣସି ମନିଟାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ ଗଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ବିଶେଷ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଧନୁରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରହିବେ ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସଫଳତା ସହିତ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେବ। ସପ୍ତମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସଗୃହୀ ବୁଧଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୁଧ ଯେହେତୁ ସଗୃହୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହ ସାରା ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେବ। ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କରିବା, ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଓପନ କରିବା ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟମ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭବାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବି କି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ରହିବେ ବର୍ଷ ସାରା ରହିବେ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ନୂତନତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ର ସମୟ ଏବଂ ଯେତିକି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଜିସନ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ସେ ଚେଞ୍ଜକୁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନିଅନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ୱେରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଏଇ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ଫେଜ୍ ରହିବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଶିଖରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ସେଥିପାଇଁ କି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫେଜ୍ ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ର ଫେଜ୍, ତେଣୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବା ମିଶ୍ର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଶା ହେଇଥିଲେ ବା ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କପାଳରେ ହଳଦୀ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ବା କେଶର ଆପଣ ତିଳକ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଧନୁରାଶି ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶିଫଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମକର ରାଶି, ତ ମକର ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବା ହେତୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ କିଛି ଭାଇକିଲ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମେଟ୍ରୋରେ କହିଲି ଏଇ ମେଟ୍ରୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିବ ତ ଏଇ ଅପରଚୁନିଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ତାକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜମି କ୍ରୟ କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚାହିଁବେ ତ ଏସବୁ ପରଚେସ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିବା, ଡକୁମେଣ୍ଟସକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଦେବ ରହିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ମହଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗୀ ବା ସହଭାଗିନୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଏବଂ କିଛି ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଆଶା ହେଇଥିଲେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଗ ହେବା ବା କ୍ୟାରିୟର କିଛି ନୂତନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖିବା କି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କି କୌଣସି ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା କି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ନୂତନ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂଆ ମାର୍କେଟ
ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଦେଖିବା ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବା ମନି ଫ୍ଲୋ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। 9-10ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସଫଳତା এই ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ରହିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ପୁରାପୁରି ସପ୍ତାହ ଦେଖିବା ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଟିବ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଫଳ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଫଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷ ମେ 2025 ଠାରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ରାହୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଉଙ୍କି ମାରିବ କି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୋଟେ ନୁହଁ ଅନେକ ସାରା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ। ଅନେକ ଆପଣ ଯୋଜନା କରିବେ, ଅନେକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ ଥିଙ୍କିଂ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭବାନ ହେବା ବା ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନୂତନ ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଦେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ସ୍ୱଗୃହୀ ବୁଦ୍ଧ ରହିବେ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବା, କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେବା। ଏହି ସମୟରେ କନସଲଟାନ୍ସି ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଜନିତ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବା। ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମନୋନିବେଶ ହେବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଲୋନ ନେଇକି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କି ନୂତନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ବୋନସ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ସାରା ଯେହେତୁ ରହିବେ ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଦମନ ହେବା। ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚେଞ୍ଜେସ ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହ ସାରା ରହିବେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଥିବା ହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭ୍ରମଣ ହେବା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସିପ୍ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଲଗ୍ନ ରାଶି ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆସିବା, ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଆସିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ 2 ଦିନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ 9ରୁ 11 ତାରିଖ ହେବ ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ମନିଟାରୀ ଗେନ୍ ବା ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ହେବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଏହି ସମୟରେ ଧାର କର୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଧାର କର୍ଜ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେସବୁ ପଇସା ଆସିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଓಂ ଶଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ ଫେଜରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ସହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ
सेबड़ी चतुर्थ भाव आपणक जेहेतु बुद्धदेव रहिबे तो विशेष कर चतुर्थ भाव बुद्धदेव थिबा हेतु प्रॉपर्टी एवं विशेष करके आपणकर कोनोसी नूतन व्हीकल ए सब आपण प्रयोग करे पे चेष्टा करिवे। चतुर्थ भाव आपणकर बुद्धदेव थिबा हेतु मध्य प्रायतः आपणकर बिजनेस क्षेत्र रे हो पढ़ापढ़ी क्षेत्र रे हो आपणको बहुत भलो फल आपणको मिलिबो बा विशेष करके व्यवसाय क्षेत्र रे आपण नूतन व्यवसाय करिबा व्यवसाय रे आपण लाभवान हेबा ए सप्ताह रे प्रायतः आपण देखिବାକୁ पाइबे। पंचम भाव आपणको जेहेतु गुरुदेव रहिबे बा आपणको बृहस्पति रहिबे एवं पंचम भाव मध्य शुक्रदेव रहिबे तो विशेष करके जेहेतु पंचम रे बृहस्पति बहुत भलो थांती एवं ए समय आपण शनिदेव सहित आपणको द्वादश भाव को मध्य दृष्टि दोचंती प्रायतः ए समय आपण देखिबे कि आपणको जो मानसिक अशांति थिला बा आपणको खर्च रे जो आपणको बुद्धि होतला खर्च रे आपणको लगाम लगेबा नूतन बजेट करके आपण किछ करिबा ए सब निहाती भाव रे आपण करिया पे चेष्टा करिवे। एवं जेहेतु आपणको शनि साढ़े जो विशेष करके जो पीक मोमेंट रे थिले आपणको अत्यधिक टेंशन आसुथला नूतन दायित्व रे आपण पूरा पेशी ही जावतले प्रायतः देखिबे एई जो सप्ताह रहइबो बा एई सप्ताह बोले कहूनी वर्ष सारा रहिबे देखिबे कि आपनको एथरो किछ रिलीफ मिलिबा एवं ए सब जिंस आपण हवा संभावना अछि। शुक्रदेव मध्ये आपनको पंचम भाव रे अछंती पंचम भाव थिबा हेतु एवं ए समय किछ नूतन चिंता करिबा ए समय आपनको किछ भ्रमण पई हो किछ नूतन करिबा हो किछ शॉपिंग करिबा हो किछ ऑर्नामेंट प्रयोग करिबा हो ए सब जिंस करिया पई मध्ये आपन सुजोग आसीबो एवं शॉपिंग पई कि आपन प्रायतः ए सप्ताह रे जिबा पई संभावना आपन अत्यधिक अछि। जे चंद्र को बच देखिबा त द्वादश चंद्र आपण 7-8 तारिख प्रायतः द्वादश चंद्र थिबा हेतु प्रायतः किछ आंसर खर्च आपन वृद्धि हेबा बा हठात आपन खर्च बढ़ी जिबा बा कोनसी जो खर्च आपन चाहू नथबे हठात आपन कोनसी गुटे खर्च बाहरी जिबा ए सब जिंस आपन सप्ताह प्रारंभ रे हेबा एवं सप्ताह जदि मध्य भाव देखिबा ताहाले आपन लग्न भाव रे जेहेतु चंद्रदेव आसीबे तो ए समय मध्य किछिटा प्रेशर आपन कार्य क्षेत्र रे बा मानसिक स्तर रे आपन आसीबार संभावना अछि किंतु प्रायतः ए समय रे आपन एतेटा जो मानसिक पूरा पूरी जो प्रॉब्लम थिला सब गुटे किछि मात्रा रे दूरीभूत हबो एवं जेहेतु द्वितीय भाव चंद्र आपन सप्ताह राशि सड़क रहिबे तो ए समय रे मध्य किछि मॉनेटरी प्रॉफिट हेबा फाइनेंशियल गेन हेबा परिवार सहित नूतन स्थान को बुली जिबा ए सब मध्य आपन प्रायतः सप्ताह शेष रे आपन देखिया को मिलिबो। ए थिला आपन मीन राशि राशिफल एवं प्रतिकार हिसाब रे गुरुवार दिन आपन मंदिर रे हल्दी मिठा बा टोटाली आपन नै कि भोग लगे पारंती जाके आपन पई बहुत भलो रिजल्ट आसीबो। तो ये थिला आपन मीन राशि राशिफल जे आपन राशिफल भल लागुची त नियति घरे सब्सक्राइब करनियंतो हम चैनल को एवं आपन फ्रेंड्स सर्कल मध्ये शेयर करंतु एवं आपनकर जो शुभेच्छा एवं आपनकर विशेष करके आपन केमती लागुची राशिफल नियति हम कमेंट्स कर जणाया पे भूलंतु नाही। ए थिला हमें देखले 12टी राशि राशिफल एवं यदि राशिफल आपन को पे सुटेबल होची राशिफल आपन को देखुचंत कि आपन को प्रेडिक्शन यदि ठीक ठाक होची ताले नियति भाबरे आपन हमको सब्सक्राइब करंतु जेहेतु ये एक साधारण आपनकर प्रेडिक्शन तेणु साधारण प्रेडिक्शन आम देखिता प्राय राशि बा आपन मनर स्थिति को नहीं रही है आप चाहती कि आप राशि प्रकृष्ट राशिफल जाना कि स्पेसिफिक आप राशि केमती भाव में आप ग्रह गोचर अच्छी केमती भाव दशा महादशा अंतर्दशा एवं केमती भाव में प्लानेटरी जो पोजिशन अच्छी से केमती आपको करियर रे कौन देखादेव ताकि आप निहाती भाव में आमको कंटाक्ट करेंगे। कंटाक्ट आपंकर स्क्रीन रे दिखाई सहित डिस्क्रिप्शन दिखाई आम सहित जोगाजोग करके आप जातक एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।